signatories introduce பண்ணிறேன். So we have Dr. Vijay Agarwal. He is the president of CAHO. And Dr. Lallu Joseph is the general secretary of CAHO. And also அவங்க வந்து CMC வெள்ளூரோட founder and MD of Kaveri Group of Hospitals. He is the organizing co-chair of CAHOCon 2026. And Dr. Satish Devdas is the vice chairman of Devdas Multi-Specialty Hospital and organizing secretary of CAHOCon 2026. We have Dr. Sudhagar Singh, he is the dean of SRMC, Ramachandra Medical College. Mrs. Sandhya Cherian, the vice president of Frontier Lifeline Hospital. Then behind me we have Dr. Ashokan, CEO of GEM Hospital. Mrs. Gayatri Sandeep, CEO of Seedabadi Hospital. Dr. Balamurugan, the CEO of Muthus Hospital. And we have Dr. Jayachandran sir, he is an anesthetist at Shankara Nethralaya Hospital. Dr. Lassia Thambidurai, madam is the managing trustee of St. Peter's Medical College. So இப்போ டாக்டர் விஜய் சார் வந்து காஹோவை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார். தென் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களும் பேசுவாங்க. So good morning and bring you greetings from CAHO, which is the consortium of accredited healthcare organizations. Although we work with all kinds of organizations, not only with accredited organizations, we are a not-for-profit body, an NGO, which is working towards promoting patient safety and quality. Now, also we are a relatively young organization. Just we are entering into our teens by this is being our 13th year since inception. You may be wondering as to what is the need for an organization to focus on patient safety and quality. So friends, you should understand that 2500 years back, Hippocrates, the father of medicine, also started an oath that is to be taken by every medical passing graduate, that first do no harm. Whenever somebody is coming to a healthcare institution, there is an oath that first do no harm. So you can imagine that 2500 years back also he must have experienced that there was possibility of harm, and that is why that oath was created. But even today, that oath is very much relevant. Even WHO and all other bodies are still struggling that how do we try to address the issue of preventable harm. Sometimes we don't talk about it because already there is a huge amount of mistrust between the community and us, but I hate to admit that the issue of medical harm, possibility of medical harm in the hospitals is a reality. You can understand the data from the fact that a country like United States, where the accreditation bodies like Joint Commission has been in existence for almost 80 years, there the deaths due to preventable medical errors, forget about other incidents, deaths due to preventable medical errors are the third leading cause of death in that country following heart attack and stroke. So one can imagine that what would be happening in any of the developing and low middle income countries. And that's where we realize that there is a great need for an organization to come to sensitize everybody in the healthcare ecosystem to address this issue and make healthcare safer. And towards that, CAHO has been extremely successful because we have tried to bring together everybody in the fold, whether it is doctors, nurses, engineers, pharmacists, dietitians, rehab specialists, technicians, technologists, whatnot. Everybody is now coming together and we are very proud that we are one joint family which is trying to address this issue of trying to prevent medical harm and thereby also working towards restoring the trust of the community with the medical profession. So friends, towards that, we organize number of annual events so that this whole family can meet together, discuss, exchange ideas,
And towards that, one of our signature event is what we call as KahoCon, and you will now hear more about it. This is going to happen, our 10th annual conference of KahoCon will be happening in Chennai, and that's why we are here addressing you at the Chennai Trade Center. So I'll be very happy to talk to you anything more about Kaho, but I thought I'll make this beginning and pass on to Dr. Satish. எல்லோரும் இனிய காலை வணக்கங்கள். நான் டாக்டர் சதீஷ் தேவதாஸ், இந்த காஹோகான் 2026 உடைய ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி. காஹோகான் காஹோவை பற்றி இப்போது டாக்டர் விஜய் அகர்வால் தெளிவாக கூறினார்கள். அது வந்து ஒரு புனிதமான ஒரு நோக்கத்தோடு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதாவது பேஷண்ட் சேஃப்டி அண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்றத எப்படி நம்ம வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போகணுன்றதுக்காக இந்த காஹோ உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ இதில் வந்து 10வது வருடமாக இது காஹோகான் அப்படின்ட்டு நடத்திட்டுருக்குறோம். இந்த வருடம் சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் ஏப்ரல் 10 to 12 நம்ம வந்து சென்னையில் நடத்துகிறோம். இதில் மோர் தென் 2500 பேருக்கு மேலே பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். இதில் வந்து நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல் சிஇஓஸ், ஓனர்ஸ், டாக்டர்ஸ், நர்சஸ் அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் துறையில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வருவாங்க. ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், இவங்க எல்லாருமே இதில் வந்து கலந்து கொண்டு எப்படி நம்ம வந்து பேஷண்ட்டுக்கு பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கருத்தரங்கு நடைபெறுகின்றது. இதில் இந்த வருஷம் நாங்கள் வச்சுருக்க தீம் வந்து டெக், டச் அண்ட் ட்ரஸ்ட், த நியூ ஹெல்த் கேர் கோட். ஸோ இப்போது நம்ம எல்லாம் மருத்துவத்துறையிலையும் பார்க்குறோம், நிறையா இப்போது டெக்னாலஜி வந்துட்டுருக்கு, ஏஐ, ரொபாட்டிக் சர்ஜரிஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ எப்படி மருத்துவத்துறையில் இது சீம்லெஸ்ஸாக கொண்டு வரலாம், இதுலேயும் குவாலிட்டி என்ஷூர் பண்ணி, ஏன்னா இதெல்லாம் புது விஷயங்கள், இதையும் வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு வரலான்றதோடு அது ஒரு போர்ஷன். அதே போல் எவ்வளோதான் டெக்னாலஜி வந்தாலும் நம்ம எப்படி ஒரு பேஷண்ட் அணுக வேண்டும், ஒரு எம்பத்தி, ஒரு டச் இருக்கணும், ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஹியூமன் டச் இருக்கணும் அப்படின்றத தான் திருப்பி வலியுறுத்துகிறோம். அண்ட் இந்த எப்படி இதனால் நம்ம பேஷண்ட்டோட ட்ரஸ்ட் எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்றது தான் இந்த வருஷத்தோட தீம். ஸோ இதில் வந்து பல நாடுகளில் இருந்தும் பல ஊரில் இருந்தும் இந்தியாவிலனும் நிறைய 200க்கும் மேற்பட்ட ஸ்பீக்கர்ஸ் வராங்க. இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இஸ்குவா அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஆஃப் குவாலிட்டி இன் ஹெல்த் கேர். ஸோ இஸ்குவாவுடைய ஏஷியன் கான்ஃபரன்ஸாகவும் இது நடைபெறுகின்றது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இந்த காஹோகான் வந்து சென்னையில் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸாக நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். ஸோ இதுவும் ஒரு பெருமைமிக்க விஷயம். இதனால் 200க்கும் மேற்பட்ட இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகேட்ஸ் வருவாங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, யூகே, ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் யூஏஇ அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து வருவாங்கன்னும் எதிர்பார்க்குறோம். இதை தவிர இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடப்பதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து ஒரு 32 இடங்களில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கமாக கூறுகின்றோம். ஸோ இதுலேயுமே வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு கண் ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் அவங்க எப்படி குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணலாம், ஒரு பல்லாஸ்பத்திரிகளை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி 32 இடங்களில் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது. ஸோ இப்போந்தே தொடங்கி விட்டது. 10ஆம் தேதிக்கு எல்லாமே ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸும் முடிந்துவிடும். ஸோ இதுதான் காஹோகானை பற்றி. வேறு எதுவும் நிறுத்தி மாட்டேன். சரி, என் பேர் லல்லு ஜோசப். நான் சிஎம்சி வெள்ளூரில் அசோசியேட் ஜென்ரல் சூப்பரிண்டெண்டண்ட்டாக இருக்கிறேன். காஹோவோட நேஷ்னல் செக்ரட்டரி ஜென்ரல். ஸோ காஹோ பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் 70,000 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி. இது 10வது வருஷம் நாங்கள் சென்னையில் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறது. லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு டெல்லியில் நடத்தினோம், ஹோட்டல் புல்மனில். அபவுட் 2000 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருந்தாங்க. இங்கே சென்னையில் வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் வி ஹவ் ஜாயின் டுகெதர் இந்த ஈவெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு. இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கே. இவ்வளோ தடவையாக இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ரீஜனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் இஸ்குவா. சார் சொன்னாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஃபார் குவாலிட்டிங்கிறது குளோபல் பாடி. அவங்க தான் எல்லா அக்ரெடிட்டிங் பாடிஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி, அக்ராஸ் த குளோபை வந்து அக்ரெடிட் பண்ணுறவங்களே. அவங்க வந்து நாங்கள் பண்ணுற நல்ல ஒர்க்கை வச்சுட்டு தே ஹவ் டிக்ளேர்ட் இந்த கான்ஃபரன்ஸை அஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரீஜனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் இஸ்குவா.
அவங்க கான்ஃபரன்ஸ் தவிர வேறு எதையுமே இது வரைக்கும் டிக்ளேர் பண்ணதே கிடையாது. தடவையாக பண்ணுறாங்க. மோர் தென் 20 இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வர்றாங்க, ஒரு 200 இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் வருவாங்க. ஸோ சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் ஒரு 2 நாளைக்கு நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடக்க போகுது, பிரேக் அவுட் செஷன்ஸ் இருக்க போகுது, தமிழ்நாடை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம், இங்கே இருக்கிற நல்ல ஒர்க்கை நாங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். அது தவிர 32 ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் 10ஆம் தேதியே நடக்குது. எல்லா ஹாஸ்பிட்டல், சென்னையில் இருக்கிற எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் ஒவ்வொரு ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறாங்க. ஸோ நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்காக தான் இந்த ப்ரெஸ் மீட் நாங்கள் நடத்துகிறோம். இன்றைக்கி வீட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டரோ இல்லை ஒரு நர்ஸோ வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால் அவங்களுக்கும் அதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னங்கிறது தெரியும். ஒரு ஹோட்டலில் போனால் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இதுக்காக போகிறோம், நம்மளை நல்லா ட்ரீட் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிடலாம். பட் இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஆகனியோடு வராங்க, ஒரு பெயினோடு வராங்க, ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ரெஸில் அவங்க வர்ற நேரம் ஒரு சின்ன ஒரு மருந்து கொடுக்கலனாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய காரியமாக அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹெல்த் கேர் நடத்துகிறதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னங்கிறது ஜனங்களுக்கு இப்போ புரியுது ஓரளவுக்கு. அதையும் புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், பேஷண்ட்ஸ் ஃபார் பேஷண்ட் சேஃப்டி ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். டெல்லியில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு எங்களோட ஃபவுண்டேஷன். நாங்களே நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் தான், நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி தான் இந்த பேஷண்ட் ஃபார் பேஷண்ட் சேஃப்டி ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸையும் நாங்கள் இப்போ என்கரேஜ் பண்ணுறோம், பேஷண்ட் அட்வைசரி கமிட்டின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணணும். லாங் ஸ்டாண்டிங் பேஷண்ட்ஸ் வர்றவங்க அவங்களே நம்மளுக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் சைனேஜ் போட்டுட்டு எல்லாருக்கும் புரியும்னு நினச்சிக்கிறோம். இப்போ அவங்க வந்து நம்மள்ட்ட சொல்கிறப்ப எனக்கு இது ஒன்றுமே புரியல, எங்கே போகணும் என்ன பண்ணணுன்னே தெரியலங்கிறப்ப எங்களுக்கு அவங்க சைட்லேருந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னங்கிறது தெரியும். அதனால் இது வந்து ஒரு மேண்டேட்ரி ரிக்வயர்மெண்ட்டாக இப்போ நாங்கள் கொண்டாந்துட்டோம். ஒரு 4 பேஷண்ட் 5 பேஷண்ட்டை சூஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்டேருந்து நீங்கள் கேளுங்க, மாதம் அவங்ககிட்டேருந்து நீங்கள் வாய்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் மாதிரி நீங்கள் கேளுங்க அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னு அட்வைசரி கமிட்டி மாதிரி பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்லோவாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆனால் இன் மை ஒப்பீனியன் ட்ரஸ்ட் டெவலப் ஆகுதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். மேபி சதீஷ் சார் அண்ட் அதர்ஸ் கேன் ஆட் ஆன் ஆர். சரி, இது வந்து வெறும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிடையாதுங்க சார். எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள ப்ராக்டிசஸையும் அவங்க வந்து அசஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். கவர்மெண்ட் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா NHM வந்து நேஷ்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்குவாஸ் வந்து என்னென்னா பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்பு ஒழுங்காக இருக்குதா அப்படிங்கிறத பாட்டுறதுக்காக தான். தமிழ்நாட்டில் இருக்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து என்குவாஸ் சர்டிஃபிகேஷனுக்கு போகிறாங்க. அதே மாதிரி லேபர் ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா மானியத்தா அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. லேபர் ரூமில் வந்து சேஃப்டி சரியாக இருக்குதா, மதர் சைல்டு அதெல்லாம் ப்ராசஸ் டெலிவரி எல்லாம் நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக மானியத்தா அப்படின்னு ஒரு அக்ரெடிட்டேஷன் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி காயக்கல்ப் அப்படின்னு ஜென்ரல் கிளீனிங், ஹவுஸ் கீப்பிங் எப்படி இருக்குது, ஆம்பியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அவங்களும் பண்ணுறாங்க. ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கூட நம்மளும் சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ அடித்தட்டு மக்களாக இருக்கட்டும், சின்ன ஆஸ்பத்திரியாக இருக்கட்டும், இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக பெரிய ஆஸ்பத்திரி ஒரு 3000 ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கும். மீதி எல்லாமே 100 பெட்ஸு அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் நடத்துகிறோம் ஒரு ஈவெண்ட்டு ஜீவன் அப்படி ஒன்று நடத்துகிறோம். எல்லாமே ஸ்மால் ஹாஸ்பிட்டலுக்காக. பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜர் வச்சுருப்பாங்க, பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, பார்த்துக்குவாங்க. சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணுவாங்க, அடித்தட்டு மக்கள் அங்கே தான் போகிறாங்க. அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக இந்த ஜீவன் ஈவெண்ட்டுன்னு வாரம் நடத்துகிறோம். ஒவ்வொரு டவுனு சிட்டி, இப்போ திருச்சியில் வந்து SRM ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துனாங்க, தஞ்சாவூரில் வந்து காமாட்சி ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துனாங்க, இப்போ மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரையில் நடத்துனாங்க, திருச்சியில் வந்து சார் மணிவண்ணன் சார் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துனாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அவங்க நடத்துகிறப்ப அங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அவங்க வராங்க, அவங்க வந்து படிச்சுட்டு போகிறாங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம், அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத. இது எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாருமே நாங்கள்லாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆர் ரெகுலர் ஒர்க் இது ஒரு பேஷனாக எடுத்து பண்ணுறோம். குவாலிட்டி பேஷண்ட் சேஃப்டி அக்ராஸ் இந்தியாவில் வந்து இந்தியன் ஹெல்த் கேரை நல்ல உலக தரத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோட அடிமட்ட பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இது வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை பண்ணுறோம். அந்த தர சான்றிதழ் பெறுறதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரைனிங்? டாக்டர் சொன்ன மாதிரி சின்ன மருத்துவமனையில் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் இருக்காது. ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய மருத்துவமனையில் குவாலிட்டி மேனேஜர் அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க, அவங்களால பண்ண முடியும். சின்ன மருத்துவமனையில் அது பண்ண முடியாது. இந்த அசோசியேஷனுங்கிறது அசோசியேஷன் ஃபார் அக்ரெடிட்டட் ஹெல்த் கேர் ஆர்கனைசேஷன். இதெல்லாம் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கின மருத்துவமனைகள். இவங்க வந்து சின்ன மருத்துவமனைக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட் சேஃப்டி குவாலிட்டியில் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு ட்ரைனிங் அண்ட் ஸ்ப்ரெடிங் தி டிசிப்ளின் அந்த குவாலிட்டி அக்ராஸ் த போர்ட். மொரோவர் அந்த தரச்சான்றிதழ்ங்கிறது ஒரு சர்டன் செட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் தான். அது வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஒரு 10%. அது இல்லாமல் நிறைய தரமான விஷயங்கள் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், பேஷண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வாய்ஸ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம்
தர சான்றிதழுக்கு தேவையில்லை, ஆனால் வந்து தரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவை. பியாண்ட் அக்ரெடிட்டேஷன், ஒரு தர சான்றிதழுக்கு மீறிய விஷயங்கள், மேலான விஷயங்களை பார்க்குறது தான் இந்த பாடியோட வேலை. மெடிக்கல்